See the transformation W is equal to f of z. இப்போ இந்த transformation இதுக்கு பேரு transformation இல்ல mapping. Transformation இது transformation or mapping. Mapping. இப்போ இந்த z is complex number. What is z? X plus i. இப்போ நான் இந்த z plot பண்ணோம்னா you have to take z part x plus i. இது analytical geometry பண்ணா xy அந்த coordinate தான் it represents x plus i. இப்போ you take x axis, y axis. This we take it as real axis. இது real axis. இது imaginary axis. இப்போ x plus iy அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இந்த பிளேனுக்கு பேரு z plane. இந்த plane is z plane. இந்த z plane தான் it contains x axis, y axis, real axis, imaginary axis. இப்போ x plus iy அப்படின்னா along real axis, real part எவ்வளவு x, go x. Imaginary part y, அப்ப go a distance y. இந்த பாயிண்ட் தான் z. What is z? x plus y. Analytical geometry ல x comma அதான் x plus y. இப்போ இந்த z substitute பண்ணா you get w. The w is nothing but what? u plus i. Real part என்ன u, imaginary part v. இப்போ இந்த u v அத மார்க் பண்ணீங்கன்னா w will come. But இதுல already x axis, y axis இதுலயே u v we cannot mark. So what we do, in order to find w we take another plane. இப்போ இது என்ன plane? z plane. என்ன coordinates? x and y. அதே போல we take this plane as w plane. இன்னொரு plane. தனியா ஒரு plane. இதுல real part என்ன u, imaginary part v. அப்ப இது இந்த real part x axis, y axis மாதிரி இது u axis. இது v axis. இப்ப u plus iv னா this is u. You go v. இப்ப இதுல u போங்க, இதுல v போங்க, இந்த பாயிண்ட் தான் w. What is w? u plus iv. இது என்ன கோஆர்டினேட்? u. இப்ப பாருங்க, we will take u w is equal to f of z அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துவோம். w is equal to z square. f of z க்கு பதிலா நான் z square. You know, z square தான் நம்ம என்ன எழுதலாம்? x plus iy the whole. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா x square, a square plus b square, i square y. 2ab னா 2x iy. What is I square? Minus 1. X square minus y square. இது I 2x. அப்போ இதுதான் ரியல் பார்ட். U எவ்வளவு? ரியல் பார்ட். இந்த W ஓட ரியல் பார்ட் என்ன? U. X square minus y. What is V? 2x. Right. இப்போ நான் இது புரியறதுக்காக என்ன பண்றேன்? I take a point 2 plus I அப்படி ஒரு பாயிண்ட். அப்ப ரியல் பார்ட் 2, இமேஜினரி பார்ட் எவ்வளவு? 1. அப்ப 2 plus 1 I, 2 plus I. இதுதான் z வேல்யூ. What is z வேல்யூ? 2 plus I. இந்த 2 plus iங்கிறதுக்கு என்ன கோஆர்டினேட்னா 2, x கோஆர்டினேட் x2 y1. இப்போ இந்த பாயிண்ட் இதான் 2 plus iங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ். இப்போ இந்த z is 2 plus i. அப்ப x எவ்வளவு? 2, y எவ்வளவு? 1. இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா x2 y1. அப்ப u எவ்வளவுன்னா 4 minus 1. u வந்து
What is V? 2, X is what? 2, Y is 1. Appa what is this? 4. Appa what is the point UV coming na? The UV ங்கிறது 3, Vங்கிறது 4. அப்போ when Z is 2 plus I, what is W na? 3 plus 4. அப்போ U வந்து 3, V வந்து 4, 3 plus 4I. U வந்து 3, V வந்து 4. இதான் சார் W. 3 plus. When I put Z is 2 plus I, what is W? 3 plus 4. இப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட் Z ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம்னா you get W. இப்போ இங்க ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தோம்னா this is W. So we say this Z2 plus I is mapped to 3 plus 4I in the W plane. அப்ப Z2 plus I na W 3 plus 4. இப்ப இதோட இந்த பாயிண்ட்க்கு this is called image. இப்ப ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தா W get ஒரு பாயிண்ட். இப்ப சார் I am having one curve. இப்ப ஒரு curve இருக்குன்னு வச்சுங்க. இப்படி ஒரு curve. இந்த curveல எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் are there? Infinite number of points. அப்போ Z takes values on this curve. ஒவ்வொரு பாயிண்டா இது எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தா இங்க ஒரு இமேஜ். அதே போல எல்லா பாயிண்ட் ஆஃப் Zக்கும் இமேஜ் எடுத்தாலும் வச்சுக்கோங்க. You will get some other curve here. இப்போ இந்த curve C, இது C. When Z moves on C, Z takes all values on C na W will take values on some other curve. இது C னா நம்ம இத C dash எடுத்தோம். அப்போ இந்த கர்வ் C யோட எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எதுல வருது? இந்த கர்வ் C dash. அப்போ C dash is the image of C. ஒரு கர்வ் எடுத்துட்டானா இதுல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுக்கு இமேஜ் கண்டுபிடிச்சானா it will form another curve. அதே போல இப்போ இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டானா you get another point in the W plane. You get a curve da, you get another curve in this plane. If you take ஒரு region எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, இது ஒரு region. இந்த regionல எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு? Infinite number of points. இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு நான் இந்த இமேஜ், இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தேன்னா இது ஒரு இமேஜ். அதே போல இதுல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுக்கு இமேஜ் போட்டோம்னா you will get some other region. That is, we say what is the image of the region R dash in W. இதான் method. இப்போ now, so the transformation அப்படின்னா every point is mapped to another point. Every curve is mapped to another curve. Every region is mapped to another region. அதனால இத மேப்பிங் சொல்லலாம் இல்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் சொல்லலாம். இப்போ now we see one important result. In the complex plane, you are taking 2 points. One is Z1, இன்னொன்று Z. இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இந்த Z1 represents A ன்னு வெச்சுக்கோ. Z2 represents B. What is Z1? X1 plus I. What is Z2? X2 plus I. இது அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரியில எழுதினீங்கன்னா இது என்ன பாயிண்ட்? X1 by. இது என்ன பாயிண்ட்? X2 by. இப்போ if you write Z1 minus Z2, this complex number minus this complex number modulus எடுத்தேன்னு வச்சுங்க, that will give you the distance AB. This will give you what? Distance AB. The famous formula. ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கு சார், அதோட டிஃபரன்ஸ் எடுத்து மாடுலஸ் எடுத்தா it will give you the distance between the 2 points. இது ரொம்ப சிம்பிள். எப்படின்னு பார்ப்போம். மாடுலஸ் Z1 minus Z2 தான். இது X1 plus Y1, X2 plus Y.
இப்போ இது என்ன வரும் x1 minus x2 இது iy1 minus iy2 iy1 minus iy2 I வெளியில எடுத்துட்டேனா y1 minus y2 இப்போ இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தா இதான் ரியல் பார்ட் இதான் இமேஜினரி பார்ட் மாடுலஸ் என்ன வரும் root of real part square imaginary part square இப்போ பாருங்க இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் x1 plus iy1 x1 y1 இது x2 plus iy2 the point x2 y2 what is the distance between these two points the root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square this is nothing but what so அதான் proof இப்போ ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி மாடுலஸ் எடுத்தா என்ன மீனிங் இட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நவ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாடுலஸ் z minus a is equal to r இத ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க மறக்கவே கூடாது மாடுலஸ் z minus a equal to r z ங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் a ங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z minus a is equal to r னா இத 0 பண்ணுங்க அப்ப z என்ன ஆகும் a அப்ப z a ங்கிறது இந்த பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் a இப்போ z minus a is equal to r அப்படினா இது சர்க்கிள் இதுக்கு என்ன சார் சென்டர் இத 0 பண்ணுங்க 0 பண்ணானா z is a அதான் சென்டர் இந்த r தான் ரேடியஸ் இப்போ இங்க பாருங்க you get a circle சென்டர் என்ன a ரேடியஸ் என்ன இது எப்படி சார் வருது அப்படினா you take z is what any point on the circle what is the meaning of z minus a modulus z minus a modulus na distance of z from a இப்பதான் சொன்னேன் z minus a modulus போடுறேன்னா distance of z from a this is always what r அப்படினா r is moving z is moving from a at a distance r z moves at a distance r na from a what will happen circle correct இப்போ z minus 3 is equal to 4 modulus z minus 3 4 னா உடனே நீங்க சொல்லணும் இத 0 பண்ணுங்க z3 தான் சென்டர் what is the radius 4 இப்போ modulus z is equal to 5 அப்படினா இத 0 பண்ணுங்க z is 0 z0 தான் இந்த பாயிண்ட் what is the radius 5 அப்ப z0 இது radius is 5 na circle center is at 0 radius is what 5 so in this you should remember இப்போ இத important thing இப்போ now modulus z minus a is r அப்படினா உடனே நீங்க சொல்லணும் this is a circle இத 0 பண்ணுங்க z a அதான் சென்டர் the r is what radius இப்போ now they will give you ஒரு transformation கொடுப்பாங்க என்ன transformation இதான் மூணு ஃபேமஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நமக்கு இருக்கு w is equal to az plus b z multiply by constant add substance இது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இது லீனியர் இன்னொன்னு w is 1 by z இது செகண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் லீனியர் இது 1 by z மூணாவது பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் az plus b cz இதான் பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இப்போ இந்த மூணு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ல ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருவாங்க ஒரு கர்வை கொடுப்பாங்க z பிளேன்ல ஒரு கர்வ் what is the image in the w plane that's what we have to find இப்போ now you take first problem இப்போ இது ரொம்ப சிம்பிள் ஆனா நீங்க ஒரு வாட்டி பிராக்டீஸ் பண்ணணும் இப்போ மூணு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தான் நமக்கு w is equal to az plus b first degree w is 1 by z w is equal to az plus b by cz plus d in bilinear transformation இப்போ now you see the first problem
find the image of of modulus z equal to 2 under the mappings. Under the mappings 1 W is equal to Z plus 3 plus 2. ரெண்டாவது 2 W is 3Z. இப்போ now you see the first mapping எடுத்துக்கோம் 1 W is equal to Z plus 3 plus 2. W is equal to Z plus 3 plus 2. இப்போ இதுதான் the form. W is equal to நான் சொன்னேன்ல W is equal to AZ plus B. இப்போ A க்கு என்ன வேல்யூனா 1, B க்கு என்ன வேல்யூனா 3 plus 2. இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். இப்போ now find the image of this one under this one. Modulus z equal to 2 னா இது சர்க்கிள். இதான் Z plane. இதான் Z plane. Modulus z is equal to 2 னா இத 0 பண்ணுங்க. இது எந்த ஃபார்முலால வருது? Z minus a r. இத 0 பண்ணானா Z is a center, radius is r. இப்போ இத 0 பண்ணானா Z is 0 இந்த பாயிண்ட். What is the radius 2? இதான் மாடுலஸ் z is சென்டர் z0, radius 2. இது ரியல் ஆக்சிஸ். இங்க 2 யூனிட்ஸ் வந்தானா z2, இங்க 2 யூனிட்ஸ் வந்தானா இது z minus 2. இங்க மேல 2 யூனிட்ஸ் போனோம்னா z is 2y, கீழே போனோம்னா z is minus 2. இப்போ இதுதான் நம்ம x axis, x dash, y, y dash, y dash. இப்போ பாருங்க, இப்போ என்ன கேக்குறான், அண்டர் திஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இது W பிளேன்ல எப்படி ஆகும்? இந்த சர்க்கிள் W பிளேன்ல வாட் வில் ஹேப்பன்? இப்போ இங்க பாருங்க, மாடுலஸ் z is 2 அதானே கொடுத்திருக்கு. இப்போ z ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். வாட் இஸ் z? z is equal to W minus of, இது இந்த பக்கம் வந்தா -3 -2. சோ இதுல போடுங்க W minus 3 plus 2. இப்ப பாருங்க, இது எந்த ஃபார்ம்ல வருது? Z minus a equal to r. அப்படினா இது W plane. இத equal to 0 பண்ணா என்ன வரும்? W is equal to 3 plus 2y. அதான் சென்டர். What is the radius? 2. So இப்ப இந்த W plane எப்படி வரும்னா, W plane நம்ம என்ன பண்ணணும்? U axis போடணும். ரியல் ஆக்சிஸ் வந்து U axis, இமேஜினரி ஆக்சிஸ் வந்து V axis. இதுக்கு சென்டர் என்னன்னா 3 plus 2y, ரியல் பார்ட் 3 அப்படினா U3, இமேஜினரி பார்ட் 2 அப்படினா 3 plus 2y. இது 3, இது 3 plus 2. ரேடியஸ் எவ்வளவு? 2. இப்ப ரேடியஸ் 2 னா the circle will come like this. இதா இங்க பாருங்க, இந்த டிஸ்டன்ஸ் 2, அதனால ரேடியஸ் 2 னா it will come. இதுக்கு என்ன ரேடியஸ்? 2. இதுக்கு என்ன ரேடியஸ்? 2. சேம். இப்ப இந்த சர்க்கிள் in Z plane, இதுக்கு இமேஜ் இந்த W plane என்ன? this circle. இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி ஃபிகர் போட்டு காமிச்சா காமிக்கலாம். மாடுலஸ் z is 2, this circle. இதுதான் இமேஜ். இது ஆன்சர். இது போறோம். draw the picture தான் you have to draw. if you draw okay, இல்லனாலும் okay, இது விட்டுறலாம். இப்போ பாருங்க, இது ஒரு மெத்தட். இப்படி போடுறோம். I change Z க்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன்? W minus this
இதுதான் சென்டர், இதுதான் ரேடியஸ். முடிஞ்சு. இப்ப இதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்கு. அது எப்படின்னா, இதை உடனே கார்ட்டீசியன்ல மாத்திக்கிறது. z is equal to, இங்க பாருங்க, இது ஒரு மெத்தட், இது போட்டா போதும். இல்லைன்னா இன்னொரு மெத்தட், z is equal to 2. சில பேர் இப்படி போடுவோம். What is z? Modulus x plus y by 2. இது மாடுலஸ் எவ்வளவு? ரூட் x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் is equal to 2. இதை ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வரும்? x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் is equal to 2. இப்போ உனக்கு என்ன தெரியும்? இது சர்க்கிள். சென்டர் என்ன? x0 y0. ரேடியஸ் எவ்வளவு? 2. இதான் இந்த டபுள். இப்ப பாருங்க, நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கு? w is equal to z plus 3 plus 2. இந்த w க்கு நான் என்ன போடுறேன்? u plus i. w என்ன போடுறேன்? u plus i. z என்ன? x plus i. இப்ப u plus iv எது ரியல் பார்ட்? x plus i. எது இமேஜினரி பார்ட்? I into y plus i. இப்ப ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருந்ததுன்னா ரியல் பார்ட் ஈக்குவல். ரியல் பார்ட் என்ன? u. இங்க x plus i. இமேஜினரி பார்ட் என்ன? v. இங்க எவ்வளவு? y plus i. இப்ப பாருங்க, இந்த மாடுலஸ் z2 தான் இந்த சர்க்கிள். இப்ப நான் x என்ன பண்றேன்? u minus 3. y என்ன பண்றேன்? இந்த x square plus y square is equal to 2 ங்கிறது z plane. w plane பண்ணா x க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும். x square plus y square is equal to 2 square. அப்போ u minus 3 whole square, v minus 2 whole square. இப்போ இந்த சர்க்கிள் ரேடியஸ் வந்து 2 ஸ்கொயர்னா 2, கரெக்ட்? ரேடியஸ் 2. இதுக்கு என்ன சார் சென்டர்? இத 0 பண்ணுங்க. u3. v is what? 2. அப்ப u3v2, u3v2. அப்ப 3,2 வரை. இந்த பாயிண்ட் சென்டர் ரேடியஸ் 2. சோ இதுதான் given curve, இதுதான் இமேஜ். இப்படியும் போடலாம், இல்லனா டைரக்டா போற மாதிரி போட்டாலும் போடலாம். இப்ப கம் டு தி செகண்ட். இப்ப இந்த செகண்ட்ல what he is asking, இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளம், இது செகண்ட் ப்ராப்ளம். இது முடிஞ்சது. Find the image of modulus z is 2 under the mapping w is equal to what? 3z. இப்போ modulus z is 2 தான் என்ன? இதோட இமேஜ் இந்த மேப்பிங்ல இருக்கு. modulus z is 2 தான் என்ன? z0 center radius 2 0. ஓகே. இப்போ என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்? w is 3. இப்போ z ரிமூவ் பண்ணு. what is z? w by 3. அப்ப இது என்னாகும்? z க்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன்? w by 3 2. அப்போ இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தா மாடுலஸ் ஆஃப் w by மாடுலஸ் ஆஃப் 3 3. இத குறுக்க பெருக்கினா w மாடுலஸ் is what? 6. இப்ப பாருங்க, மாடுலஸ் z is 2 தான் என்ன சொல்றேன்? சென்டர் z0 ரேடியஸ் 2. அப்ப இதுக்கு என்ன சென்டர்? w0. ரேடியஸ் எவ்வளவு? 6. அப்போ இது என்ன பிளேன்? w பிளேன். என்ன சென்டர்? w0. இதுதான் w0. இது என்ன ஆக்சிஸ்? u ஆக்சிஸ். இது என்ன ஆக்சிஸ்? v ஆக்சிஸ். w0 னா அந்த சென்டர். ரேடியஸ் எவ்வளவு? 6. அப்போ இதான் மாடுலஸ் w. சென்டர் ஆரிஜின் w0. ரேடியஸ் எவ்வளவு? 6. ஓகே. So what is the image of this circle under this transformation? This circle modulus z is 6. எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் போறோம். இல்ல சார் நான் எப்படி போடாம சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்ப பாருங்க, modulus z is 2 அப்படின்னா root of modulus z is 2 modulus x plus iy is 2 root of x square plus y square, that is 2. x square plus y square is what? 2 square. This is what?
இதான் இந்த சார், இதான் given சார். இது என்ன பிளேன்? XOY பிளேன். இப்ப என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்? இப்ப என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்கு? W is 3 சார். அப்ப U plus I 3 into x plus. அப்ப U plus I 3x I 3. ரியல் பார்ட் ஈக்குவேட் பண்ணா U 3x. ரியல் பார்ட். இமேஜினரி பார்ட் தான் B. இங்க 3y. இப்ப பாருங்க, இதுல இருந்து x கண்டுபிடிங்க. x என்ன? U by. y என்ன? B. இந்த ஸ்கொயர் x ஸ்கொயர் போட்டா எவ்வளவு வரும்? U ஸ்கொயர் by. y ஸ்கொயர் போட்டா என்ன வரும்? B ஸ்கொயர் by. 2 ஸ்கொயர் எவ்வளவு? 4. அப்ப u ஸ்கொயர் plus b ஸ்கொயர் what? 36. u ஸ்கொயர் plus b ஸ்கொயர் is 6 ஸ்கொயர். நம்ம x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் 2 ஸ்கொயர் சென்டர் x0 y0 ரேடியஸ் 2 னு சொல்றோம் இல்லையா? அதே போல what is this circle? Center what? u0 v0. What is u0 v0? The center. What is the radius? 6. That's all. So image of this one in the w plane is what? Circle. Center u0 v0 w0 radius 6. எப்படி வேணா போடலாம். ரெண்டு மெத்தட் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன். Anything you can choose. Right. Now இப்போ find the image of, இது ரொம்ப நல்ல ப்ராப்ளம், very important problem. Find the image of x greater than c where c greater than c under w equal to what? 1 by z. Sketch the region. Region is sketch பண்ணுங்க. இப்ப now இங்க பாருங்க, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாச்சு. என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்? w is 1 by z. இப்ப find the image of this region கொடுத்து x greater than c. c greater than positive, greater than 0, c greater than 0 னா பாசிட்டிவ். இப்ப முதல்ல z plane எடுத்துக்கலாம். எது கொடுத்திருக்கிறது? z plane. இது என்ன ஆக்சிஸ்? x ஆக்சிஸ். தான் ரியல் ஆக்சிஸ். இது என்ன ஆக்சிஸ்? y ஆக்சிஸ். இதான் இமேஜினரி ஆக்சிஸ். x is equal to c அப்படின்னு கொடுத்திருந்தானா x0 னா இந்த இங்க x0 அதாவது y ஆக்சிஸ். x1 அப்படின்னு கொடுத்திருந்தானா at a distance 1 draw this. இதான் x1. x2 னா இங்க டிராவல், x3 னா இங்க டிராவல். எப்போது x கான்ஸ்டன்ட்னா இட்ஸ் a line parallel to y axis. அப்ப xc அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா எக்ஸாம்ல find the image of x is equal to c னு கொடுத்தான்னு வெச்சீங்க, xc ங்கிறது இந்த லைன். இந்த லைன் தான் xc. at a distance c draw the line. It is parallel to what? Y axis. ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? xc னா இந்த லைன். x greater than c. இந்த சைடு ஃபுல்லா x greater than c. xc னா லைன், x greater than c னா இந்த ரீஜன், ஃபுல் ரீஜன். அப்போ இத ரீஜன்ஸ். இதுதான் x greater than c. இந்த ரீஜன்ல ஃபுல்லா பார்த்தனா x is greater than c, மேல கீழ. இப்போ இங்க பாருங்க, x greater than c னு கொடுத்தானா நம்ம x இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் uv கண்டுபிடிக்கணும். இதோட இமேஜ் என்ன? w plane. w எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? 1 by z. உடனே நீ z எடுத்துக்கோ. z is equal to 1 by. ஏனா இங்க எனக்கு x ஓட வேல்யூ வேணும். அப்ப z எங்க கொண்டு வா? 1 by w. What is z? x plus y. What is w? u plus y. இப்போ இத மேல கொண்டு வரதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்? கான்ஜுகேட் அளவு பெருக்கிறேன். What is the conjugate? u minus. கீழ என்ன பண்ணனா? u plus i v u minus.
u plus iv u plus iv க்கு என்ன கான்ஜுகேட் u minus i. அப்போ இது என்ன ஆகும் u minus iv by a plus b a minus b a square minus b square na I square b square. What is I square? Minus 1. இன்னொரு minus போட்டா plus u minus I by u square. இது minus 1 na plus 1 b square. அப்போ இது என்ன u by u square plus b square minus I b by u square plus. Left hand side என்ன இருக்கு x plus I. சார் இந்த டெக்னிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். w is equal to 1 by z. அப்ப z is 1 by w. அப்ப z x plus I போட்டு கான்ஜுகேட் ஆகுது. இப்போ பாருங்க ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல். அப்ப எது ரியல் பார்ட்? ரியல் பார்ட்னா x. இங்க u by u square plus. What is imaginary part? y. I ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் y. இங்க I ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன? minus v by u square plus. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா இப்போ x is equal to c ன்னு கொடுத்திருக்கான்னு வெச்சீங்க. What is the image of x is equal to c ன்னு கொடுத்திருந்தானா x க்கு என்ன வேல்யூ டிஸ் பண்ணு u by u square plus v is equal to what? c. இது அப்படியே குறுக்க பிரிக்கிறீங்கன்னா c into u square plus இது சர்க்கிள் சார் u square v square கோஎஃபிஷியன்ட் பாருங்க சேம். இது u. அப்ப இது சர்க்கிள். நீங்க எக்ஸாம்ல அது என்ன கர்வ் என்ன ஏதுன்னு கேட்டாலுடைய சும்மா இதுக்கு இதோட இமேஜ் என்னன்னா x க்கு வேல்யூ போட்டாச்சா uv வந்துருதா. this is the image in uv plane என்ன plane w முடிஞ்சு போச்சு. இதான் இமேஜ் அப்படின்னு எழுதலாம். இப்ப ட்ரேஸ் பண்ணனும்னா find the image of x greater than c ன்னு கொடுத்துறோம். அப்போ x greater than c. அப்ப x க்கு என்ன வேல்யூ u by u square plus greater than c. right? greater than c. இப்ப இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா u greater than c into u square. இதா ரீஜன் அப்படின்னு கூட நீங்க எக்ஸாம்ல எழுதிடலாம். ஆனா இது என்ன கர்வ் என்னன்னு தெரியணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். இப்போ u square plus v square into c square less than u. This is less than. இப்போ c எந்த சைடு வரும்? u square plus v square 1 by c u. இது எந்த சைடு கொண்டு வந்தா u square minus 1 by c u plus v square less than c. இப்போ இங்க பாருங்க x square minus 2ax plus a square னா என்ன எழுதலாம்? x minus a x square x இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2a ன்னு ஒரு a square போட்டோம்னா x minus a whole square. இப்போ நான் இது என்ன பண்றேன் x u square 2 இத 1 by 2c இந்த ஃபார்ம் எழுதுறோம். 2 into constant u square 2 இந்த 1 by c ங்கறத நான் எழுதுறேன் 2 into 1 by 2c. அடிச்சு பாரு 2 2 கேன்சல் -1 கரெக்ட் u square. இப்போ v square. இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் u square 2 into 1 by 2c u. இப்போ பாருங்க இதான் a மாதிரி add ஒரு a square கரெக்ட் 1 by 2c plus v. இந்த சைடு ஆட் பண்ணனும்னா இந்த சைடு ஆட் பண்ணனும் 1 by 2c. இப்போ ரெண்டு சைடு இத கேன்சல் பண்ணோம்னா சேம் திங் வரும். இப்போ இது எந்த ஃபார்முலாக்கு வந்திருக்கு u square minus 2au plus a square இந்த ஃபார்முலா. அப்போ u minus 1 by 2c whole square plus v square. This is less than. இப்போ இங்க பாருங்க this is. இப்போ இது என்ன பிளேன்னா w பிளேன். இந்த w பிளேன்ல என்னென்ன ஆக்சிஸ் u and
இது u axis, இது v axis. இப்போ u minus 1 by 2c whole square plus v square is equal to 1 by 2c whole square. First இந்த less than வச்சுக்காரு, is equal to வச்சுனா இது சர்க்கிள். இப்போ இத equal to 0, இத 0 க்கு பண்ணா u எவ்வளவு? இத 0 பண்ணோம்னா u எவ்வளவு? 1 by 2c. 1 by 2c ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், இதுதான் 1 by 2. u வந்து 1 by 2. இத 0 பண்ணோம்னா v is 0. அப்போ u 1 by 2c, v எவ்வளவு? 0. இப்போ 1 by 2c ங்கிறது இந்த டிஸ்டன்ஸ். u வந்து 1 by 2c, v வந்து 0. இங்க பாருங்க, x square plus y square equal to a square னா a னா ரேடியஸ். அப்ப ரேடியஸ் என்ன? 1 by 2c. இதுல இருந்து 1 by 2c ரேடியஸ் தான் ஆரிஜின் வழியா போகும். அப்போ this is the circle. என்ன ரேடியஸ்? 1 by 2c. என்ன சென்டர்? இது 0 பண்ணு, இது 0. u is 1 by 2c, v is 0. இதா இப்போ equal to this one அப்படினா on the circle. இப்போ இது என்ன? சர்க்கிள். equal to this x square plus y square equal to a square na on the circle. இது less than போட்டோம்னா u minus 1 by 2c whole square plus v square less than 1 by 2c whole square na less than na inside the circle. less than na inside the circle. இதே greater னு போட்டோம்னு வெச்சீங்க, இந்த பிளேன்ல சர்க்கிளுக்கு வெளியில இருக்கிற பாடிஸ்ல outside the circle. இப்போ அதனால is equal to this na on the circle, circle on the circle. less than na it is. இப்போ என்ன ஆச்சு பாருங்க, இதான் சார் இமேஜ் less than 1 by 2c. so இப்போ z plane இந்த region x greater than c ங்கிற இந்த region is mapped in the w plane within this circle, within the circle. Suppose இந்த எக்ஸாம்ல sketch the region கேட்கலன்னு வெச்சீங்க, நீங்க அந்த இந்த இடத்துலயே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அந்த இன்இக்வாலிட்டி வந்தது பாத்தீங்களா, அங்கே நிறுத்திடலாம். அவ்வளவுலாம் கஷ்டப்பட வேண்டியது. ஏன்னா இந்த ரீஜன் தெரியணும்னாக்கா நான் இப்படி பண்ணானா தெரியும். இது a very good problem. Next one. இப்போ now right, find the image. இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ப்ராப்ளம். இப்போ ஒரு 4-5 ப்ராப்ளம் இருக்கு. இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் திருப்பி கேட்குறாங்க. சில சமயம் ப்ராப்ளம் வில் பி டிஃபிகல்ட், பட் இட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் தான் போடுறோம். சின்ன ப்ராப்ளம் சார், அன்னோன் ப்ராப்ளம்னு வச்சுங்க, உங்களுக்கு போட தெரியாமல் போயிடும். அதனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளத்தை பார்த்து வச்சு. ஃபைண்ட் த இமேஜ் ஆஃப், find the image of, is the next important problem. Find the image of the hyperbola x square minus y square is equal to 1 under the transformation, under the transformation. W is equal to what? 1 by x. இப்போ x square minus y square is equal to 1 னா இதுக்கு பேர் rectangular hyperbola. இது நான் கருதுலாம் போடல. இப்போ வந்து x square minus y square 1 னா ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்க, இப்படி இருக்கும். இந்த ரெண்டு தான் ஹைப்பர்போலா, ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. இது ரெண்டுமே இது என்ன பிளேன்? z plane. என்ன xy இருக்கு இல்லையா, z plane. ஆரிஜின் x axis x dash, y y dash. இப்போ இந்த ஹைப்பர்போலா எப்படி சார் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது? அண்டர் த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வாட்? w is 1 by. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா w is 1 by. இப்போ இங்க பாருங்க, எனக்கு xy வேணும். அப்போ உடனே z எடுத்துக்கணும். லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் போட்ட அதே கால்குலேஷன். z is 1 by 2. z எவ்வளவு?
இது என்ன u plus லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் போடுறதுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். இத கான்ஜுகேட் ஆகுது u minus iv u I multiply it. அப்ப x plus iy is u minus iv by இத பெருக்கினா என்ன வரும் u plus iv u square minus I square v square. அப்ப x plus iy is இது u minus iv by what is I square minus 1 plus I u square plus. இப்ப இதுக்கு x plus iy is u by u square plus I into இந்த plus I போடுறேன் minus v by u square plus. இப்ப எடுத்துங்க ரியல் பார்ட். இதுல ரியல் பார்ட் எடுத்தோம்னா x u by u square plus. இமேஜினரி பார்ட் எடுத்தோம்னா I க்கு என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் y. இங்க I க்கு என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் minus v by u. இப்ப x கண்டுபிடிச்சாச்சு y கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப now you see இப்ப இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க w is equal to 1 by z ல x எவ்வளவு வருது x is என்ன திருப்பி நம்ம போட வேண்டாம் u by u square plus y எவ்வளவு வருது minus v by. இப்ப இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் எடுத்துக்க என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் x square minus y square is equal to 1. இந்த x square தான் போடுங்க. x square தான் என்ன வரும் u square by u square plus v square whole square. x square தான் u square by whole square minus v y square தான் இத ஸ்கொயர் பண்றதே பிளஸ் ஆயிடும் v square by. இப்போ இதுக்கு LCM சேம் தானே u square minus 1. இப்போ இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா u square minus v square is u square plus v square whole square. இப்போ பாருங்க u ல வந்து இதான் இமேஜ், this is the image in the w. நீங்க நான் இப்ப ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா இந்த கர்வ் தான் போட்டேன்ல, இந்த கர்வ் தான் நீங்க அதெல்லாம் போடலாம் வேண்டாம். இதான் கர்வ். இது எப்படி இருக்கு xy. அப்ப இது z பிளேன். இதான் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். w பிளேன்ல இது எப்படி இருக்கும் அப்படினா uv ல வந்துட்டு பாத்தீங்களா அப்படியே விட்டா போதும். இது என்ன கர்வ் ஏது என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஃபிகர்லாம் நான் இருக்கேன். சும்மா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்கன்றதுனால போதும். இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ப்ராப்ளம். இத நான் என்ன பண்றேன்னா இத இப்படி கொடுக்கறத விட they will change. உங்களுக்கு தெரியும் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கு. x is r cos theta, y is r sin theta. x is r cos theta, y. ஆனா இப்ப சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு uv ல இருக்கு. அதனால நான் என்ன பண்றேன் u r cos theta, v வந்து r sin theta அப்படி. இப்ப நான் இத என்ன பண்றேன் போலார்ல மாத்துறேன். u is r cos theta, v is r sin theta. அப்ப இந்த ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் u square plus v square, u square plus v square, r square cos square theta plus r square, r square வெளியில எடு. What is cos square theta plus sin square theta? அப்ப u square plus v square will become r square. இப்ப இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. r square cos square theta, r square sin square theta, u square தான் r square, v square r square. What is u square plus v square? r square. r square வெளியில எடுத்துட்டோம்னா cos square theta minus sin square. இது எவ்வளவு வரும் r பவர். இப்போ ஒரு r square கேன்சல் பண்ணனும்னு வெச்சீங்க. cos square theta minus sin square theta ஒரு r square வெளியிட்டா r square. இது ஃபேமஸ் ஃபார்முலா. What is cos square theta minus sin square theta? Cos 2 theta. R square. R square is cos 2 theta. ஏன் இது வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன்னா சில எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க
Prove that the image of the hyperbola, prove that the image of the hyperbola under the transformation is this. The famous problem. அதனால அப்படி கொடுத்துருக்கு. சில சமயத்தில் அந்த ஸ்மாலாருக்கு பதிலாக கேபிட்டல் ஆர் போட்டுருவோம், தீட்டாருக்கு பதிலாக ஃபை போட்டுருவோம். சார் இங்க ஒரு கேபிட்டல் ஆர் ஃபை இருக்கு சார் அப்படின்னா இங்க கேபிட்டல் ஆர் போட்டு இந்த ஃபை போட்டு கேபிட்டல் ஆர் ஃபை அதான் ஆன்சர். இப்ப இதுக்கு பேர் என்னன்னா ஒரு ஃபேமஸ் கர்வ். திஸ் இஸ் கால்ட் lemniscate. Lemniscate, lemniscate of Bernoulli. இந்த கர்வ் இப்படி இருக்கும், ரெண்டு லூப். இப்போ பாருங்க இந்த கர்வ் இப்படியே வந்து கட் பண்ணிக்கிறது இல்லையா, திருப்பி இப்படி வந்து இப்படி கட் பண்ணும். ஒரு கர்வ் இப்படி கட் பண்ணி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா இது பேர் லூப்னு பேர். ரெண்டு லூப் இருக்குது. இதான் இந்த கர்வ். இதெல்லாம் தெரியும். prove that it is lemniscate அப்படின்னு சொன்னாங்க, நீங்க ஏதோ பயந்துக்காதீங்க. அந்த கர்வ் போட்டீங்கன்னா இதான் இந்த ஈக்குவேஷன். இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ப்ராப்ளம். பரீட்சையில கேட்டாங்கன்னா நீங்க 100% போடணும். இப்ப now ஒரு ஃபேமஸ் ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ப்ராப்ளம் நிறைய டைம் it is asked in the exam. Prove that the transformation, prove that the transformation, prove that the transformation W equal to 1 by Z. இப்போ பார்த்தோமே என்னடா, prove that the transformation W is equal to 1 by Z maps circles and straight lines, circles and straight lines in Z plane onto circles or straight lines in W plane. W. இப்போ இது என்ன சொல்றான்னு கேட்டா, இந்த Z பிளேன்ல சார் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வச்சுங்க, அது W பிளேன்ல திருப்பி சர்க்கிளா மாறும். சர்க்கிள் will become circle. இல்லனா circle will become what? Straight line. இல்லனா straight line will become here circle. இல்லனா straight line will become what? Straight. அப்ப என்னாச்சு? Circle will become circle, circle will become straight line will become circle, straight line will become straight line. அதுதான் என்ன சொல்றாருன்னா, this transformation maps circles and straight lines. சர்க்கிளையும் ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படி பண்ணோம்? சர்க்கிளா பண்ணோம் இல்ல ஸ்ட்ரைட் லைனா? அப்படின்னா சர்க்கிள் சர்க்கிளாகவும் ஸ்ட்ரைட் லைன் சர்க்கிளாகவும் இல்லைன்னா சர்க்கிள் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆகும், ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னா. இப்ப நவ் இந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்க. இது 4 கேஸ் இருக்கு, சும்மா ஈஸி. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த W is 1 by Z தானே கொடுத்துருக்கு. அப்ப Z எவ்வளவு? 1 by W. இதை நான் எழுதலாம் U plus W. இதை உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கான்ஜுகேட் ஆகுது 1 by W. இதுக்கு என்ன கான்ஜுகேட்? U minus I. இப்ப இது என்ன ஆகும்? U minus I by கீழே என்ன வரும்? U square plus. இப்ப Z க்கு நான் என்ன பண்ணலாம்? X plus I by. இப்ப இது என்னாச்சு? U by U square plus I minus V by. அப்ப ரியல் பார்ட் எடுத்தா x என்ன? x தான் இங்க ரியல் பார்ட். U by U square plus. இமேஜினரி பார்ட் y என்னன்னா, இது வரைக்கும் போட்டாச்சு. இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் ஸ்டாண்டர்ட். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, கன்சிடர் இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். a into x square plus y square 2gx 2fy
plus c இந்த ஈக்குவேஷனை நான் எடுத்துக்கிறேன். இது எப்படி இருக்கு பாருங்க, xy ல இருக்கு. அப்படின்னா this is a curve in which plane? z plane. இது எந்த பிளேன்ல இருக்கு? z plane. எப்படி சார் தெரியும்? xy ல இருக்கு z plane. ஏன் சார் இதை இப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா x ஸ்கொயர் y ஸ்கொயர் செகண்ட் டிகிரி இருந்ததுன்னா இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் பாருங்க சேம். இதுக்கு a இதுக்கு a. அப்படின்னா இது சர்க்கிள். x ஸ்கொயர் y ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன்ட் சேம்னா சர்க்கிள். இப்போ இந்த a இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஈக்குவல், இது சர்க்கிள். இப்போ நான் a ய 0 னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, a ய 0 னு போட்டேன்னா இதுதான் பாக்கி. x term, y term, constant term. What is this? Straight line. So இது a இருந்ததுன்னா சர்க்கிள், a 0 போட்டேன்னா it will become straight line. அதனால ரெண்டு பர்பஸை சால்வ் ஆகும் பாருங்க. a 0 இல்லைன்னா சர்க்கிள், a 0 ஆச்சுன்னா இந்த டேர்ம் போயிடுது ஸ்ட்ரைட் லைன். அதுக்காக கேட்கிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த x y க்கு இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவேன். a into இதோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் x ஸ்கொயர் எவ்வளவு வரும்? u ஸ்கொயர் பை u ஸ்கொயர் பிளஸ் v ஸ்கொயர். y ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும், v ஸ்கொயர் பை u ஸ்கொயர் பிளஸ் v ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர். 2g. What is x? u by u square. 2f. What is y? Minus v by u square plus v square plus c. இப்போ இங்க பாருங்க, what is the LCM? u square plus v square. LCM என்னன்னா u square plus v square whole square. மேல இருக்கு u square. அப்ப என்ன ஆகும்? ஒரு டர்ம் கேன்சல் ஆகும். இப்போ what you are getting? a into 1 by this. இங்க பாருங்க 2gu by u square minus 2fv by u square. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃபுல்லா u square plus v square வச்சு multiply by, ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் என்ன இருக்கு? u square plus v. multiply by u square plus v. இதால பெருக்கினா இது கேன்சல் ஆயிடும். a 2gu இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும். 2fv c இங்க இல்லையா? u square plus v. சரி, இத நான் மாத்தி எழுதிக்கிறேன். c into u square plus v square. இத முன்னாடி எழுதுறேன். 2gu 2fv plus a is இத 2. இது எந்த பிளேன்ல இருக்கு? z plane. இது எந்த பிளேன்ல இருக்கு? w plane. இதான் சார் இமேஜ். 2 is the image. இந்த இதுக்கு பாத்தீங்களா? இது இமேஜ் ஆஃப் 1. எந்த பிளேன்? w plane. இப்போ பாருங்க, இப்போ இது சிம்பிள். இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் போட்டிருக்கேன், கிளியரா படிச்சுக்கலாம். நான் டக் டக்னு சொல்லிடுறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 1, a not 0 c not 0. இந்த ac ஐ பொறுத்தவரை நம்ம ரெண்டு டிஸ்கஸ் பண்றோம். இந்த ac இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். இந்த a யும் c யும் not 0 னு வெச்சுங்க. கேஸ் 1 a not 0 c not 0. அப்ப a யும் இருக்கு c யும் இருக்குன்னா இது என்ன கர்வ்? சர்க்கிள். AC ரெண்டுமே not 0 னா இது சர்க்கிள். அப்ப பாருங்க, a யும் not 0 c யும் not 0 னா என்ன? சர்க்கிள். அப்போ இதுதான் z பிளேன்ல சர்க்கிள், இது w பிளேன்ல சர்க்கிள். AC not 0 னா இதுவும் சர்க்கிள். இங்க பாருங்க u square plus v square கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன சேம், அப்ப இதுவும் சர்க்கிள். So then a and c not 0, this also circle, this also circle. So circles in z plane, இது circle in z plane, இது circle in w plane. Circle in z plane transform to circle in w plane. புரியுதா? இந்த எக்ஸாம்ல தான் இத ஒரு லைன் எழுதுங்க, இத எழுதி இத எழுதி. So circle transform into circle, right? Case 2. இப்போ ரெண்டு நாட் சைடு எடுத்துங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்,
A not 0, C 0. 1 not 0, C 0. A not 0 in the equation. A into x square plus y square plus 2gx, 2fy plus C. இதான் ஏன்னா A not 0. What about C? C 0. அப்ப இங்க பார்ப்போம். C என்ன 0. A not 0. இது இருக்கு C 0. அப்போ this is what we get. இது என்னது? Circle in Z plane. இப்ப இதுக்கு வாங்க. C0 A not 0. C0 இந்த பார்ட் போயிட்டு. What you are getting? 2GU 2FB plus A. What is this? Straight line. இது என்னது? Straight line in W. இப்ப என்ன ஆச்சு பாருங்க. First caseல circle transformed to circle when both of them not same. இப்ப இது circle, இது straight line. Circle transformed to straight line. இப்ப மூணாவது கேஸ் பார்ப்போம். கேஸ் 3. கேஸ் 3 என்னன்னா A0 C0. A0 C0. இப்போ A0 னா இந்த பார்ட். அப்ப what you get? 2gx 2fy plus C. A தான் 0 ஆச்சு. இது போயிடுது. C not 0 இது. இங்க பாருங்க. இதுக்கு வாங்க. A0 C not 0. C not 0 னா இது. C into u square plus v square plus 2gu minus 2fv. A எவ்வளவு? 0. இப்ப பாருங்க. இது சர்க்கிள். ஏன்னா u square plus v square கோஎஃபிஷியன்ட் சேம். இப்ப இது என்ன? ஸ்ட்ரைட் லைன். இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் in Z plane. Circle in W. இப்ப என்ன ஆச்சு பாருங்க. ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆஃப் Z plane transformed to circle in W. அடுத்தது கேஸ் 4. கேஸ் 4. இப்ப என்ன எடுத்துக்கலாம்? A not 0 C not 0, A not 0 C 0, A0 C not. இப்ப ரெண்டுமே AC ரெண்டுமே AC 0 னா A0 னா இது போச்சு. C0 னா இது போச்சு. What do you get? 2gx plus 2fy. இது straight line. என்ன first degree? Straight line in Z plane. இங்க பாருங்க. இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. C0 A0. What do you get? 2GU minus 2FB. So straight line becomes another straight. Circles become circle. Circle becomes straight line. Straight line becomes circle. Straight line becomes. அப்ப அதனால Z plane ல இருக்கிற circle and straight line, they will either become circle or straight line in W plane. இந்த ப்ராப்ளம்ல ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு இந்த 4 கேஸ் போட வேண்டும். So very 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 simple but extremely important. இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.